চলছে। আসসালামু আলাইকুম। I am Atahar Hossain, assistant teacher, Nipur Fazil Madrasa. My dear student, I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. I am also fine. Now I am going to start your English class, class 9 and 10. Last class I discussed about voice. Now we are going to discuss about voice. At first I want to know what is voice. Voice ki? Voice means sound. Voice একটি শব্দ। The sound which is created from our vocal cord is called voice. Voice is two kinds. First is active voice. Active voice, and the another is passive voice. Passive voice. In your exam paper, question number 6, our question, transformation of sentence. Transformation of sentence. Here you find 5 marks. Read the sentence carefully and answer the question. Voice is two kinds, active voice and passive voice. Now write an example. Voice, active and passive. One example I write down on the board. Please, my dear student, take your khata and pen. Take your khata and pen. He creates a noise in the class. Make it passive. Remember, question number 6 in your exam paper, question number 6, these questions may become, he creates a noise in the class. So what is the rules of voice? Voice পরিবর্তন করার যে নিয়মগুলো আছে সেই নিয়মগুলোকে আমাদের খুব ভালোভাবে প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীকে মনে রাখতে হবে। তো ভয়েস পরিবর্তন করার অনেকগুলো নিয়ম আছে, যে নিয়মগুলোর মধ্যে আমরা সর্বপ্রথমে যদি ধরি টেন্স অনুযায়ী আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব। তাহলে এট ফার্স্ট আমাদেরকে টেন্স সম্পর্কে জানতে হবে। টেন্স, হোয়াট ইজ টেন্স? ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে টেন্স বলে। এখন টেন্সের যে ভাগগুলো রয়েছে, যেমন প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স। প্রেজেন্ট টেন্সের আবার 4টা ভাগ রয়েছে। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। Present indefinite tense structure. What is the structure of present indefinite tense? This sentence is in present indefinite tense. He creates a noise. তাহলে structure present indefinite tense এর সাবজেক্ট থাকে একটা থাকে প্রিন্সিপাল ভার্ব, অবজেক্ট।
The rules of changing voice. The rules of changing voice is very easy. Voice has a vital role in our English second paper. When we change the present indefinite tense active to passive, we need first find out the object. What is the object in this sentence? A noise. This is object. Noise, object. Well, what is subject? Subject he. He হচ্ছে subject. Creates. It is principal verb. So then we change the sentence into active to passive. First we make object first. I write down those rules. Object के subject plus auxiliary verb am, is, are plus verb in PP, verb in past participle plus subject এর objective root. This is rules of present indefinite tense. How to change active voice into passive voice in present indefinite tense. Present indefinite tense. Present indefinite. প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার নিয়ম। সর্বপ্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে অবজেক্টকে আমরা সাবজেক্ট করব, অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব, অর্থাৎ এ নয়েস অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব। তারপরে অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা পাই এম, ইজ, আর, যে কোনো একটা। এটা সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। এই এম, ইজ, আর সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী বসবে। তারপরে প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে। স্টুডেন্ট সব সময় মনে রাখতে হবে, যখন আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসকে প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে যাব তখন অলওয়েজ আমাদেরকে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতেই হবে, আবার সাবজেক্টের অবজেক্টিভ রূপ। তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা যদি সম্পূর্ণটাই এখন অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করি তাহলে নিয়ম অনুযায়ী আমরা পাচ্ছি অবজেক্ট হচ্ছে এ নয়েজ, এ নয়েজ ইজ created by created in the class, বাকি অংশ in the class by he থেকে him। এখন প্রোনাউন যতগুলো প্রোনাউন আছে যাদের সাবজেক্টিভ রূপ এবং অবজেক্টিভ রূপ এটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকতে হবে। প্রোনাউন হলো আই, এর অবজেক্টিভ রূপ হচ্ছে মি, আই থেকে মি। তারপরে হচ্ছে হি, হি থেকে হিম। তারপরে হচ্ছে সি, সি থেকে হার। তারপরে হচ্ছে এইটা অন্তত আমাদের ধারণা থাকতে হবে। তাহলে আমরা ভয়েসকে যখন অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে রূপান্তর করতে যাব সর্বপ্রথমে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব অক্সিলারি হিসাবে। যদি সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় তাহলে অক্সিলারি হিসাবে এম, ইজ, আর যে কোনো একটা নেব, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করব, বাকি অংশ বসাবো, বাই বসাবো, সাবজেক্টের অবজেক্টিভ রূপ বসাবো। তাহলে তোমরা খাতা কলমে লিখে নিতে পারো যে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সকে যখন আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে রূপান্তর করতে যাব তখন আমাদের যে নিয়মটা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে অবজেক্টকে সাবজেক্ট, এম, ইজ, আর, ভার্বের পিপি পাস্ট পার্টিসিপল, বাই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ রূপ, এই নিয়ম অনুযায়ী। নাও স্টুডেন্টস রাইট ডাউন সাম এক্সাম্পল অন ইয়োর খাতা। Now student write down some example on your khata. Today we are studying about voice. Voice is two kinds, active and passive. When we change the active into passive, first we need some rules. Add the rules of tense.
present tense, past tense, future tense. Present tense is four kinds: present indefinite, present continuous, present perfect continuous. When we change the present indefinite tense active to passive, we find out the rules: object ke subject, am is are, verb past participle by subject or objective group. Now write down some example on your blackboard. I eat a ripe mango. Number 2, she finds a doll in the garden. Just present indefinite tense. I write down the example on the blackboard in present indefinite tense, the form of present indefinite tense. Number 3, they make a toy. Number 4, Raju reads a novel. Number 5, you sing a song. Here I write down 5 examples. You change the active form into passive. All sentence may be changed into passive form. I eat a ripe mango. Here a ripe mango is object. তাহলে এই অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব, এ রিপ ম্যাঙ্গো ইজ ইটেন বাই মি। নেক্সট, সি ফাইন্ডস এ ডল ইন দ্য গার্ডেন। এ ডলটা হচ্ছে অবজেক্ট, এ ডলটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব, তাহলে এ ডল ইজ ফাইন্ডের পাস্ট পার্টিসিপল ফাউন্ড। এ ডল ইজ ফাউন্ড ইন দ্য গার্ডেন বাই সি থেকে হার, সি থেকে হার। দে মেক এ টয়, এ টয় হচ্ছে অবজেক্ট, এ টয় ইজ মেড বাই দেম। রাজু রিডস এ নোবেল, এ নোবেল ইজ রেড বাই রাজু। ইউ সিং এ সং, এ সং ইজ সাং বাই ইউ। তাহলে আমরা আজকে যেটা শিখলাম সেটা হলো হাউ টু চেঞ্জ দ্য ভয়েস ইন্টু অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ। ভয়েস ইজ টু কাইন্ডস, অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ। আজকে যে 5টা উদাহরণ দেওয়া হলো এটা তোমরা বাসায় সবাই করবে। আর যেহেতু আমাদের এই দুর্যোগকালীন সময়ে এই মহামারীতে আমরা এখন বিপর্যস্ত, শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে এটা সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে এবং আজ 6 মাস অবধি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। এখন যেহেতু সারা বিশ্বে একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সে কারণে হয়তোবা শিক্ষা ব্যবস্থা এক সময় এই সিস্টেমে চলে আসতে পারে। তাই অনুরোধ করব শিক্ষার্থীদেরকে যে তোমরা বাড়িতে বই খাতার সঙ্গে একটু সবাই যোগাযোগ রাখো, নিয়মিত কালচারের মধ্যে থাকো। যদি ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার মধ্যে সবসময় মনোযোগী থাকে, লেখাপড়ার সঙ্গে যদি যুক্ত থাকে, তাহলে হয়তো কিছু হবে। আর যদি না থাকে তাহলে বুঝতেই পারছো। ঠিক আছে, আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম।